नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयाणं नमो लोय सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं होयि मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओके, सो આપણો વિષય છે શ્રી કર્મસ્તવ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શ્રી દેવેન્દ્ર સુરી સ્વાજી મહારાજા સાહેબ દ્વારા વિરચિત આ બીજા કર્મ ગ્રંથની અંદર આપણે 14 ગુણ સ્થાનકોને વિશે બંધ ઉદય ઉદીર્ણ અને સત્તા કેટલા કર્મોનો કયા કયા ગુણ સ્થાનકે હોઈ શકે તે જોઈ રહ્યા છે। એમાંથી આપણો સત્તાદ્વાર ચાલુ છે। એની અંદર આપણે લાસ્ટ ટાઈમ સુધી શું જોયું છે તો શપક શ્રેણીમાં સત્તા વગેરે આપણે જોયું છે। પછી આ ટેબલના ઉપર આપણે વિચારણા કરી રહ્યા હતા। એમાંથી આની અંદર તો આપણે ઉપશમ શ્રેણીને વિશે જે પણ આવે છે ચોથા ગુણ સ્થાનકથી કરીને 11મો ગુણ સ્થાનક અહીંયા સુધી આપણે બધું જોયું। અહીંયા સુધી ઉપશમ શ્રેણીના અપેક્ષાથી કેટલા કર્મોની સત્તા હોઈ શકે છે તે અહીંયા ઉત્તર પ્રકૃતિ અને અહીંયા એનો બાયફર્કેશન કઈ રીતે થયેલું છે તે આપણે જોયું। પછી બીજું અહીંયા આપણે એ પણ જાણ્યું કે આ ટેબલની અંદર ભલે ઉપશમ શ્રેણીની અંદર અહીંયા ફર્સ્ટ થી થર્ડ ગુણસ્થાનક લખેલ છે પણ આ ત્રણેયને એટલે આ ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ એ ત્રણ ગુણસ્થાનકને ઉપશમ શ્રેણીમાં ગણવા નહીં અને ક્ષપકમાં નહીં ગણવા પણ આ સામાન્યથી અલગથી એને જાણવું। પણ અહીંયા એક જ ટેબલની અંદર સમાવેશ કરી લેવાનું હતું એના માટે અહીંયા આ ત્રણ ગુણસ્થાનકો પણ અહીંયા ઉપશમ શ્રેણીમાં લખી દીધા છે પણ એ एक्चुअली उपशम श्रेणी में नहीं गणवा जोईए ए ध्यान में राखवानुं। तो ए थयुं। पछी उपशम श्रेणी नी अंदर ओघे केटला छे 8 मूळ कर्म अने 148 बधा उत्तर प्रकृतिओ ओघे। पछी शपक श्रेणी एनी अंदर सत्ता में ओघे केटला तो 8 मूळ कर्म अने उत्तर प्रकृति नी सत्ता 145 ओघे आपणे कही शकीए। कया त्रण असत्ता में गणवा के जेनी सत्ता क्यारे पण पॉसिबल नहीं हो एक शपक श्रेणी में तो त्रण एवा आयुष्य कर्मो कया कया तो मनुष्य आयुष्य छोड़ीने बाकीना त्रण देव मनुष्य ने तिर्यन जे त्रण आयुष्यो क्यारे पण शपक श्रेणी में सत्ता में नहीं होई शके एना माटे अहींया ओघ मांथी ज आपणे माइनस करी दीधा એટલે 145 कर्म नी पॉसिबिलिटी होय छे एक शपक श्रेणी में। एमां पण 145 ने अहींया चौथा गुणस्थानक थी आपणे गण्युं छे ए पण शा माटे ते आपणे लास्ट टाइम जोयुं हतुं। 145 आम तो शपक श्रेणी में होय नहीं अने श्रेणीओ 8 मांथी चालू थती होय पण अहींया 145 शा माटे गणी लीधो। शपक श्रेणी कोण मांडी शके तो क्षायिक सम्यक्त्वी ज मांडी शके तो पण ते हमणां करंट अहींया तेनी सिच्युएशन केवी छे शम समकितीना अपेक्षाथी अहींया 145 आपणे गण्या छे ए आगळ हमणां ज आज भवनी अंदर शपक श्रेणी मांडवानो छे एना माटे ए आपणे जोयुं। राजानो दीकरो राजा कहेवाय ए अपेक्षाथी अहींया आ गण्युं छे। पछी आ बधा आपणे शपक श्रेणीना विषय आ बधा गुणस्थानको जोया चौथा थी 8मे सुधी अने एनी अंदर केटला कर्मोनी सत्ता पॉसिबल छे। अहींया उपशम श्रेणीनी अंदर 139 141 142 146 148 एटला कर्म पॉसिबल छे। अहींया पण आपणे जोई शकीए छे 139 142 146 ए सेम ज छे नंबर्स आपणे लास्ट टाइम आ जोया हता। उपशम श्रेणीनी अंदर कया कया कर्मोना सत्ता स्थानो होई शके छे ते अने एनी अंदर 141 कहीए तो कया कया आवे ए बधुं आपणे जोयुं। पछी आ शपक श्रेणीना मां पण कया कया छे तो 138 અને 145 એ માત્ર અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ। ચોથા થી સાતમે સુધી 138 અને 145 એમાં 145 આપણે કહીએ તો કયા માઇનસ થયા છે તો માત્ર 3 આયુષ્ય માઇનસ થયા છે પણ બાકીના બધા કર્મ હજી સત્તામાં છે। પછી દર્શન સપ્તકનો ક્ષય થઈ જાય ત્યારે 7 માઇનસ કરી લેવાના એટલે ક્ષયિક સંકેતને પ્રાપ્તિ થઈ જાય ત્યારે 138 અહીંયા ગણેલા છે એના અપેક્ષાથી दर्शन सप्तक माइनस अने बीजा 3 आयुष्य माइनस एटले एना हिसाबे 10 कर्मो ए माइनस करीने 138 कर्मनी सत्ता क्षायिक समकितीने आ 21 मोनियनी अने आ एक आयुष्यनु प्रकृति ए अहींया गणवामां आवी छे अने बाकीना तो बधा 5 9 2 93 2 अने 5 ए बधा आ 138 माटे गणेला छे ए छे सेम अहींया बधा 138 जे छे तेमां 145 पण अहींया जे छे ते पण सेम अहींया जाणवा।
145 માટે કયા કયા ગણ્યા છે અહીંયાથી? તો મોહનીયની 28 ગણી 145 માટે અને આયુષ્યનો 1 ગણ્યો, બસ. અને બાકીના તો જે છે એ જ, એ 145 ના ફિગર માટે એ આપણે જોયું. પછી હવે અહીંયા આગળના ગુણસ્થાનકો માટે ઉપસમ શ્રેણી આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોઈ લીધું છે. શપક શ્રેણીનામાં આપણે જોઈએ. હવે શપક શ્રેણી માટે કેવું થાય છે? શપક શ્રેણીમાં 8મા ગુણસ્થાનક સુધી અહીંયા કેટલા છે? 138 કર્મની સત્તા છે, 10ની અસત્તા. પછી હવે આગળ એટલું જ સેમ છે 9માના પહેલા ભાગે 138 કર્મની સત્તા અને 10 અહીંયા કર્મ હોતા નથી સત્તામાં. એ પણ હવે કોણ નથી? તો એ જ સેમ દર્શન સપ્તક અને 3 આયુષ્ય, એ નથી હમણાં અહીંયા સત્તામાં 9માના પહેલા ભાગે. પછી 9માના બીજા ભાગે શું થાય છે? કયા કયા કેવા કર્મોનો ક્ષય થાય છે? તો કોના ક્ષયો થાય છે 9માના બીજા ભાગે જ્યારે આવી જાય, અથવા તો 9માના પહેલા ભાગના અંતે? તો ટોટલ 16 કર્મોનો ક્ષય થાય છે. ક્ષીણ ત્રિક, નરક દ્વિક, તિર્યંશ દ્વિક, જાતિ ચતુષ્ક, આતપ દ્વિક, પછી સ્થાવર દ્વિક ને સાધારણ, એટલા કર્મો એ બધાનો ક્ષય થઈ જાય છે. એના હિસાબે 122 કર્મની સત્તા. અને અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ નામ કર્મમાંથી 13 કર્મ માઇનસ થઈ ગયા અને બીજા 3 અહીંયા ક્ષીણધિત્રિક એ માઇનસ થઈ ગયો દર્શનાવર્ણીયમાંથી. એટલે ટોટલ 16 કર્મ અહીંયા નીકળી ગયા જ્યારે 9માના પહેલા ભાગનો અંત થાય ત્યારે શપક શ્રેણીની અંદર. એના હિસાબે કયા કયા કર્મમાંથી માઇનસ થયા છે? તો જ્ઞાનાવર્ણીયમાં કોઈ ફરક નથી, દર્શનાવર્ણીયમાં 3 માઇનસ છે, અહીંયા ક્ષીણધિત્રિક માઇનસ થયું. વેદનીય સેમ છે, મોહનીય સેમ છે, 21 જ અહીંયા હતો. આ 138 ગણીએ તો ત્યારે 21 ગણવાનું હોય, તે આપણે હમણાં જ જોયું. તો એ 21 પણ અહીંયા સેમ જ છે, આમાં કંઈ ફરક નથી પડ્યો. પછી આયુષ્ય પણ એક જ હતો, તેનો શાયિક સમકીતિ છે, શપક શ્રેણી માંડે છે, એટલે એક જ આયુષ્ય સત્તામાં. હવે અહીંયા નામ કર્મમાં આપણે જોયું 13 કર્મ પ્રકૃતિઓ તે સત્તામાંથી ક્ષય થાય છે. પછી ગોત્રમાં સેમ ટુ સેમ છે, અંતરાયમાં સેમ ટુ સેમ છે, કંઈ ફરક નથી. એ થઈ ગયો આપણો 9માનો બીજા ભાગે 122. પછી 9માનો ત્રીજો ભાગ, એટલે કે 9માનો બીજો ભાગનો અંત થાય તો ત્યારે કયા કર્મ પ્રકૃતિઓ સત્તામાંથી ક્ષય થાય? તો અપ્રત્યાખ્યાન્ય 4 અને પ્રત્યાખ્યાન્ય 4, એ હવે 8 જે કર્મો છે તે કોના છે? મોહનીયના છે. ટોટલ 122 માંથી 8 માઇનસ થયા છે 9માના બીજાના અંતે, એટલે 9માના ત્રીજા ભાગે 114. 122 minus 8 equals to 114, એટલા કર્મની સત્તા. અહીંયા શાની અંદર ફેર પડ્યો છે? તો મોહનીયની અંદર. બીજા ત્રીજા કશાય ક્ષય થઈ ગયા છે સત્તામાંથી, બીજા બધા ઠેકાણે કાંઈ ફરક નથી થયો. એ આપણે અહીંયા એ રીતે કલર કર્યા છે, તો આપણે સમજી શકીએ. પ્રીવિયસ જે હોય આ વાળો તેના જેવો સેમ નીચે અહીંયા કલર હોય તો સમજવાનું કે કાંઈ ફેર નથી પડ્યો. પણ જો કલરમાં અહીંયા ફેર પડે તો ત્યારે સમજવાનું કે હા, અહીંયા આ કોલમની અંદર કોઈક ફેર થયો છે. તો અહીંયા 13 કર્મ મોહનીયના સત્તામાં આપણે સમજ્યા. પછી હવે 9માનો ચોથો ભાગે, એટલે કે 9માના ત્રીજા ભાગના અંતે એક કર્મ પ્રકૃતિનો ક્ષય થયો છે. હવે એ કઈ? તો નપુંસક વેદ, એનો ક્ષય થયો છે સત્તામાંથી. અને નપુંસક વેદ કોણ છે? તો મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે. એટલે અહીંયા પાછું મોહનીયમાં એક ઘટાડો થયો. હવે 12 માત્ર મોહનીય કર્મ રહેલા છે સત્તામાં 9માના ચોથા ભાગે, બીજા બધાની અંદર કોઈ ફેર નથી. પછી 9માના ચોથા ભાગના અંતે સ્ત્રી વેદનો ક્ષય થાય છે સત્તામાંથી. એના હિસાબે 112 કર્મની સત્તા હોય છે. અહીંયા પાછું મોહનીયમાં જ ઘટાડો થયો છે, એક મોહનીય કર્મ ઓછું થયું, બાકી બધા સેમ ટુ સેમ છે, બીજાની અંદર કોઈ પણ ફેર નથી. પછી 9માનો પાંચમો ભાગનો અંત થાય ત્યારે પાછા મોહનીય કર્મ અહીંયા નીકળે છે. એ હવે 6 ના ગ્રુપમાં નીકળે છે. તો કયા 6? તો હાસ્ય ષટક, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા, એ 6 મોહનીય કર્મ વિચ્છેદ પામે છે અથવા તો ક્ષય થાય છે આપણા સત્તામાંથી. એ પણ 11 હતા પહેલા મોહનીય, હવે -6 કરીને 5 થઈ ગયા. બીજા બધા સેમ ટુ સેમ છે, કાંઈ ફેર નથી. કેટલું ઈઝી છે સત્તા જુઓ. અહીંયા ઉપશમમાં તો કંઈ હતું જ નહીં વધારે, 3-4 માત્ર કેટલા હતા સત્તા સ્થાનો? 139, 141, 142, 146, 148, એટલા માત્ર યાદ રાખવાના હતા. પછી શપક શ્રેણીની અંદર 138, 145, અહીંયા તો 2 જ આવ્યા છે હજી. અને અહીંયાથી બધું સ્ટાર્ટ થાય છે 9માના બીજા ભાગથી. એ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કેટલું ઈઝી છે.
પછી આપણે અહીંયા પહોંચ્યા હતા હાસ્ય ષટકનો ક્ષય થાય છે નવમાના પાંચમા ભાગના અંતે, એના હિસાબે 106 કર્મની સત્તા નવમાના છઠ્ઠા ભાગે અહીંયા સુધી આવી ગયા. પછી હવે નવમાના છઠ્ઠો ભાગનો અંત થાય તો ત્યારે પુરુષ વેદનો ક્ષય થાય છે. એના હિસાબે 106 -1 105 થઈ ગયા નવમાના સાતમા ભાગે સત્તામાં કર્મ. અને હવે પુરુષ વેદ મૌન્ય કર્મ છે, એના હિસાબે અહીંયા પાછું મૌન્યની અંદર જ ઘટાડો થાય છે. મૌન્ય કર્મ એક ઓછું થઈ ગયું સત્તામાંથી. પછી હવે નવમાનો સાતમો ભાગનો અંત થાય ત્યારે પાછું એક મૌન્ય નો ક્ષય થાય છે. એ કયો હવે તો સંજ્વલન ક્રોધનો ક્ષય થાય છે સત્તામાંથી. એના હિસાબે -1 માત્ર કરવાનું. અહીંયાથી -1 કર્યું એટલે 104 થઈ ગયા નવમાના આઠમા ભાગે સંજ્વલન ક્રોધ વિના. અને અહીંયા પણ 4 હતા મૌન્ય સત્તામાં, એનામાંથી એક માઇનસ કર્યો એટલે 3 બચી ગયા હવે. અને બાકીના જેવા છે એવા જ છે. પછી હવે નેક્સ્ટ નવમાનો આઠમો ભાગનો અંત થાય તો ત્યારે સંજ્વલન માન વિના એટલે એક જ માત્ર મૌન્ય કર્મ એનું ક્ષય થાય છે અહીંયા નવમાના આઠમા ભાગના અંતે. એના હિસાબે -1 કરીને 103 થઈ ગયા. અહીંયાથી -1 કર્યા તો હવે 2 માત્ર મૌન્ય કર્મ બચેલા છે. એ પણ હવે કયા તો સંજ્વલન માયા અને સંજ્વલન લોભ એ માત્ર અહીંયા બચી ગયા છે સત્તામાં. અને બીજા બધા જુઓ સેમ ટુ સેમ છે, કોઈ પણ ફરક હજી સુધી નથી થયો બીજા કર્મોમાં. અહીંયા માત્ર એક ક્ષીણધિત્રિક નીકળ્યો હતો અને હા અહીંયા 13 નામકર્મ નીકળ્યા હતા. બીજા બધાની અંદર કંઈ ફેર નથી થયો હજી સુધી. પછી અહીંયા સુધી આપણે આવી ગયા 103 નવમાના નવમા ભાગના ત્યાં. પછી નવમાનો નવમો ભાગ એનો અંત થાય અથવા તો નવમા ગુણસ્થાનકનો જ અંત થાય તો ત્યારે એક કર્મ પ્રકૃતિ સત્તામાંથી ક્ષય થાય છે. એ હવે સંજ્વલન માયા એ નીકળે છે. એ પણ હવે કેવી છે તો મૌન્ય કર્મની પ્રકૃતિ છે એટલે એનો ક્ષય થાય છે અહીંયા નવમાના નવમો ભાગનો અંત થાય ત્યારે અથવા તો નવમો ગુણસ્થાનકનો અંત થાય ત્યારે 10મા ગુણસ્થાનકે. અને અહીંયા આપણી વાત શપક શ્રેણીના માટે છે. એના હિસાબે શપક શ્રેણીનો આ બધા જે છે નંબર છે એનામાંથી આ નીચે વાળું જે 1 છે એ માત્ર જોવાનું. આ ઉપરવાળા જે છે 21, 24, 28 આ ત્રણે ઉપશમ શ્રેણીના માટે લખેલા નંબર્સ છે મૌન્ય કર્મના વિશે. અને અહીંયા આપણી શપક શ્રેણીની વાત ચાલુ છે એટલે આ ત્રણેયને હમણાં નહીં જોવાનું, માત્ર આ 1 જે છે તેને જ જોવાનું. તે શપક શ્રેણીનું ફિગર છે. તો આગળ અહીંયા કોણ કોણ હતા તો સંજ્વલન માયા અને સંજ્વલન લોભ હતા. એમાંથી અહીંયા સંજ્વલન માયાનો વિચ્છેદ અથવા તો સત્તામાંથી ક્ષય થઈ ગયો અને હવે માત્ર સંજ્વલન લોભ જ બચેલો છે સત્તામાં. એક જ મૌન્ય કર્મ, બીજા બધા જેવા હતા એવા જ છે. અને અહીંયા પાછું શપક શ્રેણીની અંદર 9 દર્શનાવણીય નહીં હોય, 6 જ હોય છે એટલે આ 9 છે તે ઉપશમ શ્રેણીનો ફિગર જાણવો. પછી અહીંયા પણ નામકર્મની અંદર 93 ની સત્તા શપક શ્રેણીની અંદર આ ગુણસ્થાનકે નહીં હોય પણ 80 ની હોય એટલે અહીંયા પણ 80 સમજવાનું. આ 93 નહીં જોવાનું શપક શ્રેણીની અંદર. આ માત્ર ઉપશમ શ્રેણીના માટે છે 93. અને ઉપશમ શ્રેણીની અંદર પણ હવે અહીંયા 80 નહીં હોય 93 હોય, એ પણ ધ્યાનમાં રાખો. અને અહીંયા પણ ઉપશમ શ્રેણી હોય તો એની અંદર 9 હોય, 6 નહીં હોય દર્શનાવણીયના, એ પણ ધ્યાન રાખવું. આ 6 જોવાનું, હમણાં આ 1 જોવાનું, આનામાંથી 1 જોવાનું અને આ 80 જોવાનું. આપણી 102 ની વાત ચાલુ છે શપક શ્રેણીનામાં, એના માટે એ થઈ ગયું 102 કર્મની સત્તા 10મા ગુણસ્થાનકે. પછી હવે આપણી વાત શપક શ્રેણીની ચાલુ છે. શપક શ્રેણીમાં 11મું ગુણસ્થાનક નહીં આવે એટલા માટે અહીંયા બ્લેન્ક છોડી મૂક્યો છે. ડિરેક્ટલી 10મા ગુણસ્થાનકથી આત્મા 12મા ગુણસ્થાનકને પામે. અને એ 12મા ગુણસ્થાનકે શું થાય છે તો 10માનો અંત થાય તો ત્યારે સંજ્વલન લોભ એનો ક્ષય થઈ જાય છે સત્તામાંથી. અહીંયા જો આ 1 જે હતું એ નીકળી ગયો, અહીંયા હવે 0 છે. મૌન્ય કર્મ સંપૂર્ણપણે ક્ષય થઈ ગયો છે. એના માટે જ આનું નામ શું છે ક્ષીણ મોહ. ક્ષય થઈ ગયો છે મોહ સંપૂર્ણપણે એવી અવસ્થા આત્માની, એટલે ક્ષીણ મોહ ગુણસ્થાનક. ત્યારે 101 કર્મની સત્તા હોય છે. એ પણ કેટલા ટાઈમ સુધી તો 12મા ગુણસ્થાનકના દ્વિચરીમ સમય સુધી. પછી હવે 12મા ગુણસ્થાનકે અહીંયા દ્વિચરીમ સમય સુધી 6 અહીંયા સમજવાનું. દર્શનાવણીયના 6 કર્મ. પછી હવે 12માના દ્વિચરીમ સમય નિદ્રાદ્વિકનો વિચ્છેદ થાય છે સત્તામાંથી.
અને નિદ્રા દ્વિક એટલે નિદ્રા અને પ્રચલા એ બે નો વિચ્છેદ થાય છે. એ બે કેવી છે તો દર્શનાવર્ણીય કર્મની પ્રકૃતિ છે. એટલે અહીંયા 6 હતું પહેલા દ્વિચરીમ સમય સુધી, પછી 12માના દ્વિચરીમ સમયે નિદ્રા અને પ્રચલા એ બંનેનો વિચ્છેદ થઈ જવાના કારણે -2 કરવાથી 4 દર્શનાવર્ણીય હવે બચે છે. અને અહીંયા 101 માંથી 2 માઇનસ કરીએ 99 કર્મોની સત્તા 12મા ગુણસ્થાનકના ચરમ સમયે સમજવાની, એટલે કે છેલ્લા સમયે. પછી અહીંયા શું થઈ ગયું. અને બીજા હવે જુઓ, બીજા બધાની અંદર અહીંયા ફેર નથી થયો હજી સુધી. વેદનીય 2 છે, જ્ઞાનવાણીય 5 છે, આયુષ્ય અહીંયા 1 હતું તે જ 1 અહીંયા છે. પછી આ પણ નામ કર્મ 80 છે, આ 2 ગોત્ર કર્મ, પછી આ 5 અંતરાય કર્મ, એની અંદર પણ કાંઈ ફેર નથી થયો. પછી 13મું ગુણસ્થાનક, 12મા ગુણસ્થાનકના અંતે શું થાય છે તો કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. હવે કઈ રીતે થાય તો જ્ઞાનાવર્ણીય વગેરે જે ઘાતી કર્મો છે તે બધા ક્ષય થઈ જાય છે સંપૂર્ણપણે. એટલે અહીંયા ઘાતી કર્મ કયા છે તો અહીંયા બ્લુ કલરમાં જે બતાવ્યા છે તે, એમાંથી મોનિય તો અહીંયા પહેલા જ ક્ષય થઈ ગયો છે. 12મા ગુણસ્થાનકે છે જ નહીં. પણ કયા બચેલા હતા તો જ્ઞાનાવર્ણીય બચેલ હતો, દર્શનાવર્ણીય 4 બચેલ હતા, અને અંતરાય 5 બચેલ હતા. એ 3 ઘાતી કર્મ બચેલ હતા. હવે એમનો પણ ક્ષય થઈ જાય છે 12માના અંતે. અને એ કેટલા બચેલા હતા તો 5 જ્ઞાનાવર્ણીય, 5 અંતરાય 10 થયા, પ્લસ આ 4 દર્શનાવર્ણીય 14 થયા. તો એ 14 કર્મ પ્રકૃતિઓ તે અહીંયા 99 માંથી માઇનસ થઈ જાય છે. એના હિસાબે 85 કર્મ પ્રકૃતિની સત્તા સહયોગી કેવલી એવા 13મા ગુણસ્થાનકે બતાવી. અને અહીંયા જો માઇનસ માત્ર એ ઘાતી કર્મ જ કરવાના છે. અઘાતીની અંદર અહીંયા કાંઈ ફેર નથી થયો. ઈઝી છે હમણાં સુધી. પછી હવે અયોગી કેવલી ગુણસ્થાનકે, હવે અહીંયા બાકી બચેલા જે છે કર્મો એ હવે ક્ષય થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. એમાં પણ 14મા ગુણસ્થાનક છે એના દ્વિચરીમ સમયે ઘણા બધા કર્મો 72 કર્મોનો ક્ષય થાય છે. એ આપણે આગળ જોયું છે. સ્ટાર્ટિંગમાં અહીંયા દ્વિચરીમ સમય એનો ક્ષય થાય, એના હિસાબે શું થયું એનું મિનિંગ કે અયોગી કેવલી ગુણસ્થાનક એના ઘણા ખરા ભાગ સુધી, આનો કેટલો ટાઈમ ડ્યુરેશન છે તો અંતર મુહૂર્ત પ્રમાણ છે 5 હ્રસ્વ બોલીએ ત્યાં સુધીનો. એમાંથી દ્વિચરીમ સમયે 72 કર્મ પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય છે. ત્યાં સુધી એ રહેલી હોય છે. એટલે જેટલા અહીંયા છે 13મા ગુણસ્થાનકે તે બધી કર્મ પ્રકૃતિ હજી ઘણા ખરા ભાગ સુધી હોય છે. અને પછી દ્વિચરીમ સમયે જઈને તેનો ક્ષય થાય છે સત્તામાંથી. 72 નો ગ્રુપ છે એનું. એના હિસાબે અહીંયા 13 કર્મ પ્રકૃતિ બચે છે. 85 માંથી 72 માઇનસ કરી લઈએ તો 13 બચે. એ હવે કઈ કઈ છે કર્મ પ્રકૃતિઓ તો વેદનીય એનામાંથી 1 નીકળી ગઈ, 1 બચી. આયુષ્યમાંથી કોઈ નથી નીકળ્યો. પછી ગોત્ર કર્મ એ 1 બચી ગયો હતો. અને આ 70 નામ કર્મની પ્રકૃતિ એ 70 નો ગ્રુપ એ નીકળી ગયો. એટલે 70 + 1 + 1 72 નો ગ્રુપ જે અહીંયા માઇનસ થયો તે આ છે. એ 3 ની અંદર અહીંયા ફેર પડે છે. પણ આયુષ્યમાં હજી અહીંયા ફેર નથી થયો. પછી હવે 14મા ગુણસ્થાનકનો છેલ્લો સમય જ્યારે હશે તો ત્યારે બાકીની જે કર્મ પ્રકૃતિઓ છે તેનો પણ ક્ષય થઈ જશે. અને અહીંયા આ 2 શા માટે લખ્યા છે 13 અને 12 તો એ આપણે મનુષ્યાનુપૂર્વીને વિશે જે મતાંતર જોયો હતો તે મતાંતર અહીંયા દર્શાવવા માટે આ 2 ફિગર્સ અહીંયા લખ્યા છે. આમ આપણે જોયું હતું કે કેવું છે, જો આપણે એમ માનીએ કે દ્વિચરીમ સમયે જે 72 નો ગ્રુપ સત્તામાંથી નીકળી ગયો એની સાથે 73rd આ મનુષ્યાનુપૂર્વી પણ આપણે જો માનીએ કે એ નીકળી જતી હોય તો 73 માઇનસ કરીએ 85 માંથી, એના હિસાબે 12 બચી જાય. અને જો એમ માનીએ કે જે ગ્રુપ અહીંયા નીકળે છે એમાં મનુષ્યાનુપૂર્વી નથી નીકળતો તો પછી 13 માનવાનું. એટલે એ અહીંયા મતાંતર દર્શાવવા માટે 13 અને 12 એ બંને લખ્યા છે. અને એ મનુષ્યાનુપૂર્વી કોણ છે તો નામ કર્મ. એ જો નહીં હોય અહીંયા તો 9. અને જો એ ગણીએ અહીંયા કે છે સત્તામાં છેલ્લા સમયે પણ 14મા ગુણસ્થાનકના તો પછી 10 નામ કર્મની સત્તા. એ પ્રમાણે આપણે જોયું શપક શ્રેણીની અંદર ઉત્તર પ્રકૃતિઓની સત્તા, એના બાયફર્કેશન્સ બધા. ઉપશમ શ્રેણી બહુ ઈઝી હતો, એમાં કંઈ હતું જ નહીં. શપક શ્રેણી પણ કેટલો ઈઝી હતો. અહીંયા ક્યાંથી ક્ષય થવાનું ચાલુ થાય છે તો 9મા ગુણસ્થાનકથી બધું ચાલુ થાય છે ગેમ.
કર્મોનો ક્ષય કરવાનો. પહેલા તો મૌન્યની અંદર ક્ષય થાય છે, અહીંયા દર્શનાવર્ણીયનો ક્ષય થઈ જાય છે. એ બધું આપણે જોયું ને, એ હવે આપણે યાદ રાખવાનું જે પ્રમાણે અહીંયા થઈ રહ્યું છે તે. અને મેન જે ગ્રુપ છે 72 નો, તે અહીંયા નીકળે છે 14મા ગુણસ્થાનકે જઈને. એટલે ત્યાર સુધી અહીંયા આપણે પહોંચીએ ત્યાર સુધી કંઈ વધારે બાયહાટ કરવાનું છે જ નહીં આપણને. એ પણ આપણે જોયું. હવે આગળ જોઈએ, કઈ કર્મ પ્રકૃતિઓનો ઉદય વિચ્છેદ અને સત્તા વિચ્છેદ એક જ સાથે થાય છે? તો એવી 34 કર્મ પ્રકૃતિઓ છે. કઈ કઈ? તો જ્ઞાનાવર્ણીય 5 જ હોય છે, 5 પછી દર્શનાવર્ણીય 4, વેદનીય 2, મૌનીય 4, આયુષ્ય 4, નામ કર્મની 9, ગોત્ર કર્મની 1 અને અંતરાય 5. એમાંથી જ્ઞાનાવર્ણીયની 5 આપણને ખ્યાલ છે. મતિ શ્રુત અવધિ મન પર્યો અને કેવલ જ્ઞાનાવર્ણીય, એ 5 કર્મ પ્રકૃતિઓ એમનો ઉદય વિચ્છેદ અને સત્તા વિચ્છેદ ક્યારે થાય છે? તો 12મા ગુણસ્થાનકના અંતે. પછી દર્શનાવર્ણીય કર્મ એમનું હવે કયા કયા? તો ચક્ષુ દર્શનાવર્ણીય, અચક્ષુ દર્શનાવર્ણીય, અવધિ દર્શનાવર્ણીય, કેવલ દર્શનાવર્ણીય. એ 4 કર્મ પ્રકૃતિઓનો ઉદય અને સત્તા વિચ્છેદ 12મા ગુણસ્થાનકના અંતે થાય છે. પછી વેદનીય, શાતા અને અશાતા વેદનીય કર્મ એનો 14મા ગુણસ્થાનકે સત્તા વિચ્છેદ ઉદય વિચ્છેદ થાય છે, એ આપણે જોયું. પછી મૌન્ય કર્મ એની અંદર નપુંસક વેદ, સ્ત્રી વેદ, સંકિત મૌન્ય અને સંજલન લોભ. એમાં નપુંસક વેદ 9મા ગુણસ્થાનકે ઉદય અને સત્તા વિચ્છેદ, સ્ત્રી વેદ 9મા ગુણસ્થાનકે ઉદય અને સત્તા વિચ્છેદ, સંકિત મૌન્ય 4થા થી 7મા ગુણસ્થાનકના વચમાં ક્યારે પણ તેનો ઉદય વિચ્છેદ અને સત્તા વિચ્છેદ થઈ શકે. પછી સંજલન લોભ એનું 10મા ગુણસ્થાનકના અંતે ઉદય વિચ્છેદ સત્તા વિચ્છેદ થાય. એટલે આના હિસાબે 4 મૌન્ય કર્મની પ્રકૃતિ. પછી આયુષ્ય કર્મ, નરક આયુષ્ય એ 4થા ગુણસ્થાનકે ઉદય અને સત્તા વિચ્છેદ. તિર્યંચ આયુષ્ય એનું 5મા ગુણસ્થાનકે ઉદય અને સત્તા વિચ્છેદ. મનુષ્ય આયુષ્ય 14મા ગુણસ્થાનકે એનું ઉદય અને સત્તા વિચ્છેદ બંને. અને દેવાયુષ્ય 4થા ગુણસ્થાનકે ઉદય અને સત્તા વિચ્છેદ. અને આની અંદર પણ કેવું છે, આમાં આવું જરૂરી નથી કે મનુષ્ય આયુષ્ય 14th ગુણસ્થાનકે જ તેનું ઉદય વિચ્છેદ અને સત્તા વિચ્છેદ થાય, એવું આપણે જાણીએ છીએ. એવું કઈ જરૂરી નથી. કારણ કે કોઈક મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય તો ત્યારે એવું જરૂરી નથી કે તેને સંકિતની પ્રાપ્તિ કરેલી છે અને ક્ષાયિક સંકિત, પછી ક્ષાયિક યથાખ્યાત ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરીને પછી કેવલ જ્ઞાની બનીને પછી 14મા ગુણસ્થાનકે સ્પર્શીને પછી તેનો કાળ થશે એના મનુષ્ય ભવની અંદર. એવું જરૂરી નથી ને. આપણી દુનિયા હમણાં આપણને જે દેખાઈ રહી છે એનામાંથી કોઈ મૃત્યુ પામે એનું મનુષ્ય આયુષ્યનો સત્તા વિચ્છેદ થાય હમણાં ઉદય વિચ્છેદ સાથે, તો તે કઈ 14મે ગુણસ્થાનકે જો એવું જરૂરી નથી. આપણને ખબર છે હમણાં તો કઈ પોસિબલ નથી. એટલે અહીંયા પહેલાથી 14th ગુણસ્થાનક સુધી આપણે કહી શકીએ. અને ત્રીજા ગુણસ્થાનકે અને બીજા એવા જે ગુણસ્થાનકો છે એના ઉપર કોઈનું મૃત્યુ પોસિબલ નથી ત્રીજા ગુણસ્થાનકે, એટલે એ અહીંયા બાકાત કરવાનું. પછી નામ કર્મ, આ માત્ર આયુષ્ય માટે અલગ આપણે કહ્યું, પણ બીજા જે છે આ કર્મો, મનુષ્ય ગતિ હોય કે પંચેન્દ્રિય જાતિ, પછી જીન નામ કર્મ, ત્રસ નામ કર્મ, બાદર નામ કર્મ, પર્યાપ્ત નામ કર્મ, સૌભાગ્ય નામ કર્મ, આદિય નામ કર્મ, યશ નામ કર્મ, એ બધાનું સત્તામાંથી વિચ્છેદ ક્યારે થાય? તો માત્ર જ્યારે 14મા ગુણસ્થાનકને વટાવી દે ત્યારે. નહીં તો એ રહેલા હોય સત્તામાં અને ઉદયમાં એ રહેલા હોય. અને અહીંયા આપણે એ જોઈ રહ્યા છીએ કે ઉદય વિચ્છેદ સાથે સત્તા વિચ્છેદ કોનું થાય ભેગું? તો એ આમનું થતું હોય. પછી વેદનીય કર્મ ઉચ્ચ ગોત્રનું 14th ગુણસ્થાનકના અંતે. પછી અંતરાય કર્મ, એમાં દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ભોગાંતરાય, ઉપભોગાંતરાય અને વીર્યાંતરાય, એ ટોટલ 5 અંતરાય કર્મોનું 12મા ગુણસ્થાનકના અંતે ઉદય વિચ્છેદ અને સત્તા વિચ્છેદ એક જ સાથે થાય છે. આ પ્રમાણે ટોટલ 34 કર્મ પ્રકૃતિઓનો એક સાથે ઉદય અને સત્તામાંથી વિચ્છેદ થતું હોય છે. પછી આપણે આગળ જોયું હતું કે સામાન્યથી કેટલા કર્મોની સત્તા હોઈ શકે છે કોઈ પણ જીવને. પણ હવે અહીંયા અમુક એવા સિચ્યુએશન્સ હોય, તો તેવા સિચ્યુએશન્સ અથવા તો એવા જીવો અમુક ટાઈપના, તેમને કઈ સત્તા હોઈ શકે, એટલે કે કેટલા કર્મોની સત્તા હોઈ શકે, તે હવે આપણે જોવાનું સ્ટાર્ટ કરશું. તેમાંથી સૌથી પહેલા તો એ સમજવાનું કે અહીંયા આપણે આજે લખ્યું છે 4 સત્તા સ્થાન, એનું મિનિંગ હવે શું થાય છે?
તો અહીંયા આપણે 127, 138, 139 ને 141 એ લખ્યું છે. એ આ નંબર્સ છે. અને સત્તા સ્થાનનો મિનિંગ શું થાય છે? સત્તા સ્થાન એટલે કે સત્તામાં રહેલી કર્મ પ્રકૃતિઓનો જે ગ્રુપ કે સમુદાય, તેને આપણે સત્તા સ્થાન કહીએ છીએ. એટલે કે આ આપણે કઈ રીતે કહી શકીએ આ 4 સત્તા સ્થાન? એનું મિનિંગ શું થાય કે કોઈ જીવો એવા હોય કે જેમને 127 કર્મની સત્તા હોય, પછી 138 કર્મની સત્તા પણ પોસિબલ છે, 139 ની એ પોસિબલ છે, પછી 141 ની અનેક જીવોને આશ્રયને પોસિબલ છે. એ આપણે આવી રીતે જ્યારે કહેતા હોઈએ તો ત્યારે એનો મિનિંગ થાય છે કે આ જે આપણે નંબર બતાવ્યું 141 કર્મોનું સત્તા, તો તેને એક સત્તા સ્થાન કહેવાય. આટલા કર્મોનો એક સમૂહ કે ગ્રુપ, એ પ્રમાણે આપણને અહીંયા સમજવાનું. આટલા કર્મોનો સમુદાય. તો એ હવે આપણે જોવાનું સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. અલગ અલગ જે 14 ગુણસ્થાનકો છે એ બધાના વિશે જાણીશું. એમાંથી સૌથી પહેલા તો ફર્સ્ટ એવો મિથ્યા દૃષ્ટિ ગુણસ્થાનક, એના ઉપર ઉત્તર પ્રકૃતિઓનો સત્તા. એનામાં પણ ફર્સ્ટ અનાદિ મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવને આશ્રયને આપણે જોડશું. એને કેટલા કર્મોની સત્તા હોઈ શકે છે અને એ કેવા કેવા જીવો એની અંદર આવી શકે, અને કયા સત્તા સ્થાનમાં કયા કયા કર્મોનો બાદ બાકી થયેલું હોય તે આપણે જોઈએ. એમાં સૌથી પહેલા અનાદિ મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવ. તો અનાદિ મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવ છે એનો મિનિંગ શું થયું કે તેને હમણાં સુધી હજી સુધી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ નથી કરેલી, તે મિથ્યાત્વના અંધકારમાં જ ભટકી રહ્યો છે આજ દિવસ સુધી, એવો છે. અને એવા કોઈ જીવ હોય એનો મિનિંગ શું થઈ ગયું કે તેની પાસે સમ્યક્ત્વ જેનું કારણ બતાવ્યું છે જે કર્મના બંધનું, એવા જીન નામ કર્મ એ સત્તામાં નહીં હશે. પછી આહારક ચતુષ્ક એ પણ સત્તામાં નહીં હશે. પછી આગળ જઈને સંકેત મૌન્ય કર્મ એ પણ સત્તામાં નહીં હશે, અને મિશ્ર મૌન્ય કર્મ પણ સત્તામાં નહીં હશે. આ કમ્પલસરી છે કે જો કોઈક જીવે આગળ સંકેતની પ્રાપ્તિ કરેલી હોય અંતરકરણ વગેરે કરીને, તો જ પછી ત્રિપુંજીકરણ થાય, અને તો જ પછી સંકેત અને મિશ્ર મૌન્યનો પુંજ એટલે કે તે કર્મોની સત્તા આવી શકે. પછી આગળ વધીને તેના એવા જો ભાવો કર્યા કે જીન નામ કર્મ બાંધવાને યોગ્ય એવા ભાવો જો તે કરે તો પછી જીન નામ કર્મનો બંધ થાય અને તે સત્તામાં આવી શકે. એટલે સંકેત હોય જ નહીં તો એવા ભાવો પણ નહીં આવે. એટલે અહીંયા અનાદિ મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવને સમ્યક તો છે જ નહીં, એના હિસાબે તે જીન નામ પણ એના સત્તામાં નહીં હશે. એ જ પ્રમાણે આહારક ચતુષ્ક એ પણ સત્તામાં ક્યારે હોઈ શકે? તો જો કોઈક જીવ છે તે 7મે ગુણસ્થાનકે પહોંચે અને ત્યાં હવે માત્ર પહોંચવાથી કંઈ કામ નહીં થાય. બધા જ 7મે જે પહોંચે છે એ બધા કંઈ આહારક દ્વિક ત્યાં બાંધતા નથી, અને આહારક ચતુષ્ક તેમના સત્તામાં આવતું નથી ત્યાં બધા જ જીવોને જે 7મે પહોંચે છે તે બધા. પણ અમુક એવા જે છે તે જે આહારક દ્વિકના બાંધવાના પ્રાયોગ એવા ભાવો જેમના હોય એ માત્ર ત્યાં આહારક ચતુષ્ક એમને સત્તામાં હોઈ શકે. પણ એમાં પણ સત્તામાં ક્યારે હોઈ શકે? જો ત્યાં 7મે પહોંચેલા હોય એક વખત તો જ. પણ આ કેવા છે? અનાદિ મિથ્યા દૃષ્ટિ, એટલે એના સત્તામાં તે હોય જ નહીં આહારક ચતુષ્ક. એ આપણે અહીંયા જોયું. એના હિસાબે કયા કયા માઇનસ થઈ ગયા? તો નામ કર્મમાંથી કયા માઇનસ થયા? તો જીન નામ કર્મ 1, પછી આહારક ચતુષ્ક એટલે ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? 4 અને 5. 5 માઇનસ થયા. ટોટલ નામ કર્મ આપણે કેટલા જોઈ રહ્યા છે? સત્તામાં 93. 93 માઇનસ 5 88 થઈ ગયા. પછી મૌન્ય કર્મ પણ અહીંયા કયા કયા? 2, મિશ્ર મૌન્ય અને સંકેત મૌન્ય. એ બેના પુંજ અહીંયા તેને ક્રિએટ જ નથી કર્યા હજી સુધી, એટલે 26 કર્મોની સત્તા મૌન્યની. બાકી બધા તો અહીંયા પોસિબલ છે. આયુષ્ય પણ 4 અનેક જીવોને આશ્રયને પોસિબલ છે. તો એના હિસાબે 141 કર્મની સત્તા અનેક જીવોને આશ્રયને અનાદિ મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવને હોઈ શકે છે. પછી બદ્ધાયુ એવા એક જીવની અપેક્ષાએ જો જોઈએ તો બદ્ધાયુ છે એના હિસાબે અહીંયા એક જ જીવ આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છે. એક જ જીવની અપેક્ષાએ તો કોઈક જીવ હોય એને એક જ સાથે કેટલા આયુષ્ય હોઈ શકે સત્તામાં? તો તેનો કરંટ જે ઉદયમાં છે તે આયુષ્ય અને નેક્સ્ટ તેને જે બાંધ્યું છે નેક્સ્ટ ભાવનો એ ટોટલ 2 આયુષ્ય સત્તામાં હોઈ શકે. એ 2 એના હિસાબે અહીંયા માત્ર શું થયું છે? સેકન્ડ જે છે આ સત્તા સ્થાન એની અંદર માત્ર 2 આયુષ્ય કર્મનો માઇનસ થયા છે. એટલે 141 માઇનસ 2 139. એ કોના માટે? બદ્ધાયુ એવા એક જીવની અપેક્ષા. પછી અબદ્ધાયુ
એવા એક જીવની અપેક્ષા એ કેટલા હોય છે કર્મ સત્તામાં? તો અબદ્ધાયુ છે અને એક જ જીવ છે એની અપેક્ષાએ જેટલા હતા આગળ એમાંથી એક માત્ર અહીંયા આયુષ્ય માઇનસ કર્યું છે, બાકી બધા સેમ છે જેવા હતા એવા. એમાં હવે અબદ્ધાયુ એવો એક જીવ હોઈ શકે તો પણ એક કર્મ હોય આયુષ્યનું સત્તામાં, અથવા તો આ જીવ છે તેણે તેનું જે હમણાં કરન્ટલી ઉદયમાં છે સત્તામાં જે છે આયુષ્ય, તે જ સેમ ટાઈપનું આયુષ્ય તેને જો નેક્સ્ટ ભાવ માટે બાંધ્યું હોય એવો પણ જીવ અહીંયા આપણે લઈ શકીએ. એટલે જો સમજો કંઈક મનુષ્ય છે તેને નેક્સ્ટ ભાવ માટે મનુષ્ય આયુષ્ય જ બાંધ્યું છે, તો એને માટે શું કહેવાય પછી? તે સજાતીય એવો બદ્ધાયુ જીવ છે કે જેના સત્તામાં એક જ છે આયુષ્ય, પણ નેક્સ્ટ ભાવનું પણ બાંધેલું છે એટલે તેને બદ્ધાયુ કહ્યું. એ હોય અથવા તો અબદ્ધાયુ એવો જીવ કે જેને નેક્સ્ટ ભાવનું આયુષ્ય હજી સુધી બાંધ્યું નથી, એના 138 કર્મોની સત્તા. પછી એવો કોઈક જીવ કે જે ક્યારે પણ ત્રસપણું જેને પામ્યું નથી એવો તે હોય કે બદ્ધાયુ હોય અથવા તો અબદ્ધાયુ એવા ભવી અથવા તો અભવી જીવ તેની અપેક્ષાએ તેની આશ્રયને. હવે અહીંયા ત્રસપણું જેને ક્યારે પણ પામ્યો નથી એવો છે આ જીવ. તો અહીંયા શાસ્ત્રકાર ભગવંતો શું કહે છે કે કોઈક જીવે જો હજી સુધી ત્રસપણું નથી પામ્યો, તે સ્થાવરમાં જ ભટકી રહ્યો છે અનાદિકાળથી, હજી સુધી તે ત્રસપણામાં આવ્યો જ નથી. ત્રસપણું હવે એટલે શું છે? તો બેન્દ્રિય, અતેન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય એવા ભાવો તેને કહેવાય ત્રસપણું. એની અંદર નથી આવ્યો એવો કોઈક હોય બદ્ધાયુ કે અબદ્ધાયુ કે ભવી હોય કે અભવી હોય, તો તેવા જે જીવ છે તેણે તેના સત્તાની અંદર મનુષ્ય ત્રિક એટલે કે મનુષ્ય આયુષ્ય, મનુષ્ય ગતિ અને મનુષ્યાનુપૂર્વી, પછી દેવ ત્રિક એટલે દેવ ગતિ, દેવાનુપૂર્વી અને દેવાયુ, નરક ત્રિક એટલે કે નરક ગતિ, નરકાનુપૂર્વી, નરકાયુ, વૈક્રિય ચતુષ્ક, આહારક ચતુષ્ક, અને અહીંયા ચતુષ્ક એટલે આપણે સમજી શકીએ શું શું છે તે. શું છે તો વૈક્રિય શરીર, વૈક્રિય અંગોપાંગ, વૈક્રિય બંધન અને વૈક્રિય સંઘાતન નામકર્મ. એ જ રીતે આહારક શરીર નામકર્મ, આહારક અંગોપાંગ, પછી આહારક બંધન, આહારક સંઘાતન નામકર્મ એ થઈ ગયા. પછી સંકેત મૌન્ય, મિશ્ર મૌન્ય એ તો આપણે આગળ જોયું. અહીંયા અનાદિ મિથ્યા દૃષ્ટિ હોય એને તે નહીં હોય. પછી ઉચ્ચ ગોત્ર અને જીન નામ, જીન નામ પણ આપણે જોયું કે નહીં હોય. આહારક ચતુષ્ક એ પણ આપણે જોયું. અનાદિ મિથ્યાત્વીને આ નહીં હોય ક્યારે પણ સત્તામાં, આ નહીં હોય અને આ નહીં હોય ક્યારે પણ. અનાદિ મિથ્યાત્વીને કેટલા થઈ ગયા? 4, 5, 6, 7 આ 7 કર્મો ક્યારે પણ અનાદિ મિથ્યા દૃષ્ટિને સત્તામાં નહીં હોઈ શકે. પછી ત્રસપણું જેને નથી પામ્યો એવો કોઈ હોય અનાદિ મિથ્યા દૃષ્ટિ એવો જીવ, તો પછી એનામાં હજી બીજા માઇનસ કરી લેવાના. કયા કયા? તો એ અહીંયા છે તે મનુષ્ય ત્રિક, દેવત્રિક, નરક ત્રિક, વૈક્રિય ચતુષ્ક, ઉચ્ચ ગોત્ર એટલા એડિશનલી માઇનસ કરી લેવાના. તો એ બધાના વિના 127 કર્મોની સત્તા હોય છે એવા જીવને, કે હમણાં અહીંયા બદ્ધાયુ અને અબદ્ધાયુ એવા બંને લખ્યા છે. તો જો બદ્ધાયુ હોય તો કેવા સમજવાના અહીંયા, અને અબદ્ધાયુ હોય તો પણ કેવા સમજવાના? આપણને અહીંયા કન્ફ્યુઝન થઈ જશે. આગળ અહીંયા તે જોયું બદ્ધાયુ હોય તો 2 કર્મ અહીંયા ગણ્યા હતા, પણ અહીંયા બદ્ધાયુ કે અબદ્ધાયુ એવા બંને લખી દીધા, પણ તો પણ અહીંયા 2 નો ઓપ્શન નથી આપ્યો. માત્ર 1 જ શા માટે લખ્યું છે આયુષ્યમાં? બદ્ધાયુ અબદ્ધાયુ બંને માટે. તો એ તો છે કે સજાતીય, પણ આ કેવો છે? ત્રસપણામાં હજી આવ્યો નથી એવો છે. તો ત્રસપણું કયા આયુષ્ય હોય તો ત્યારે ત્રસપણું હોઈ શકે? દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ અને નારકી 4 આયુષ્ય એની અંદર ત્રસપણું આવી શકે ને. પણ અહીંયા આ જીવ છે તે હવે સ્થાવરની અંદર જ છે, ત્રસપણામાં ગયો જ નથી. એટલે દેવ, મનુષ્ય અને નારકી એ 3 આયુષ્ય તો તેને હજી સુધી બાંધ્યા જ નથી. આનો જ મિનિંગ થઈ ગયું ને, ત્રસપણામાં આવ્યો જ નથી હજી સુધી. એટલે અહીંયા તેને તે 3ની સત્તા હોય જ નહીં હમણાં સુધી. એના માટે અહીંયા આ સમજવાનું કે એક જ આ પણ કયો છે તો તિર્યંચ આયુષ્યની સત્તા અહીંયા સમજવાની, સ્થાવર છે એના માટે. તો એની અપેક્ષાએ આપણે જોયું 127 કર્મની સત્તા. એના હિસાબે અનાદિ મિથ્યાત્વી એવા જીવોને આશ્રયને ટોટલ 4 સત્તા સ્થાન આપણે સમજ્યા અહીંયા. હવે નેક્સ્ટ સાદી મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવને આશ્રયને.
તો કયા કેવા એવા પોસિબિલિટીઝ હોઈ શકે અને સત્તા સ્થાન કેટલા હોઈ શકે તે આપણે અહીંયા જોઈએ. આ પણ આપણને ડરવાનું નહીં, એકદમ ઇઝી છે. ઘણું મોટું ને આવું ટેબલ આપણને લાગતું હશે ભરેલું પણ આવું કઈ નથી, બહુ ઇઝી છે. આપણે જોશું તો એકદમ શાંતિથી આપણે સમજી શકીશું, બાય હાર્ટ પણ થઈ જશે આખું. તો સાદી મિથ્યા દૃષ્ટિ છે. એટલે સાદી એટલે કેવું, એનો મિથ્યા દૃષ્ટિપણું જે છે તેનો આદિ થયો છે, એટલે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ કંઈક છે આના મિથ્યા દૃષ્ટિ અવસ્થામાં. એનું મિનિંગ શું થયું કે મિથ્યા દૃષ્ટિ અવસ્થા તેની ચાલી ગયેલી હતી પહેલા, પછી પાછી આવી ગઈ છે, અને પાછી આવી એટલે એનું સ્ટાર્ટ થયું ને મિથ્યા દૃષ્ટિપણાનું, એને કહેવાય સાદી. તેનો મિનિંગ શું થયું, મિથ્યાત્વી અવસ્થા ક્યારે જઈ શકે, તો જ્યારે તેને સંકેતની પ્રાપ્તિ કરેલી હોય એક વખત તો ગયેલી કહેવાય મિથ્યા દૃષ્ટિ અવસ્થા. તો જ પછી એકવાર જાય તો પછી પાછી આવે ત્યારે કહેવાય કે સાદી થઈ છે એની. તો એવા આ જીવો છે. એમાં સૌથી પહેલો ફર્સ્ટ સત્તા સ્થાન કેટલાનું છે, અનેક જીવોને આશ્રયને 148 કર્મનો સત્તા સ્થાન. આની અંદર બધા જ આવી ગયા છે, કોઈ પણ માઇનસ નથી થયેલું, 148 ટોટલ બધા. પછી બધાયું એક જીવની અપેક્ષાએ, તો એક જ જીવ છે અને બધાયું છે એટલે એના સત્તામાં 2 આયુષ્ય હશે, એટલે અહીંયા 2 આયુષ્ય માત્ર, બીજા બધા સેમ ટુ સેમ. અને અહીંયા કયા માઇનસ કર્યા, તો 2 આયુષ્ય માઇનસ કર્યા, અને હજી અહીંયા નામકર્મમાંથી પણ માઇનસ કર્યા છે. તો હવે આ કોને માઇનસ કર્યો છે, તો જીન નામકર્મને માઇનસ કર્યો છે નામકર્મમાંથી. કારણ આપણે આગળ જોયું છે કે ફર્સ્ટ ગુણસ્થાનક હોય તો ત્યારે કોઈ પણ જીવને આરક ચતુષ્ક અને જીન નામ આ બંને ભેગા નહીં હોય સત્તામાં. કાં તો આરક ચતુષ્ક સત્તામાં હોય અને કાં તો જીન નામ કર્મ સત્તામાં હોય, બંને ભેગા નહીં હોય. એના હિસાબે અહીંયા 93 નું નામકર્મનું સત્તા સ્થાન આપણે જોઈએ તો એ કોના માટે હોઈ શકે, તો માત્ર અનેક જીવોને આશ્રયને હોઈ શકે. પણ એક જ જીવને આશ્રયને આપણે ગણતા હોઈએ તો 93 નો સત્તા સ્થાન નહીં આવે પહેલા ગુણસ્થાનક, એ યાદ રાખવાનું. એના હિસાબે અહીંયા એક જીવની અપેક્ષા ભલે બધાયું હોય અબધાયું એને 93 નહીં હોય. અને -1 અહીંયા પહેલા આપણે જીન નામ માઇનસ કરીને જોઈએ, તો જીન નામ નહીં હોય ત્યારે બધાયું એવા એક જીવને 92 ની સત્તા નામકર્મની અને આયુષ્ય એક બાંધી લીધો છે એના હિસાબે હમણાંનું, અને બીજો નેક્સ્ટ ભાવનું, એ બધાયું એક જીવની અપેક્ષા ટોટલ 145 કર્મની સત્તા. પછી અબધાયું એવો એક જીવ અથવા તો સજાતીય એવો આયુષ્ય જેને બાંધ્યું છે એવો જીવ, તેના સત્તામાં એક આયુષ્ય કર્મની પ્રકૃતિ અને જીન નામ વિના અહીંયા 92 એટલે 144 કર્મની સત્તા. પછી આ બીજો હવે નેક્સ્ટ સિચ્યુએશન, આની અંદર કેવું છે તો જીન નામ એડ કરેલ છે અને આહારક ચતુષ્ક માઇનસ કર્યો છે. આગળ અહીંયા આપણે જીન નામ માઇનસ કરીને આહારક ચતુષ્ક રાખેલ હતું, એના હિસાબે 92 હતા. હવે અહીંયા 89 એની સત્તા કોના વિના છે, તો આહારક ચતુષ્ક વિના છે માત્ર એ. તો બધાયું એવા જીવને આહારક ચતુષ્ક વિના બધાયું છે એટલે 2 કર્મ આયુષ્યના હશે સત્તામાં અને 89 કર્મ આપણા નામ કર્મના. આરક ચતુષ્ક માઇનસ કરીને ટોટલ કેટલા 142 કર્મની સત્તા, બધાયું આરક ચતુષ્ક વિના. પછી અબધાયું એવો કોઈક જીવ અથવા તો સજાતીય એવો આયુષ્ય જેને બાંધી દીધો છે એવો, બધાયું આરક ચતુષ્ક વિના. એના માટે એક કર્મ આયુષ્યનું અને 89 નામ કર્મ, અને 141 કર્મ થાય છે ટોટલ સત્તામાં. પછી હવે નેક્સ્ટ બધાયું એવો જીવ જીન નામ અને આહારક ચતુષ્ક બંને વિના. હવે એવો પણ કઈ જરૂરી નથી કે બધા જ જીવો આહારક ચતુષ્ક ની સત્તાવાળા હોય જ અને જીન નામ કર્મની પણ સત્તાવાળા હોય, એવું કઈ જરૂરી નથી. એટલે અહીંયા જીન નામ નહીં હતું, આહારક ચતુષ્ક હતો. અહીંયા જીન નામ હતું અને આહારક ચતુષ્ક નહીં હતો, અહીંયા બંને કાઢી મૂક્યા. એટલે આપણે સમજી શકીએ છીએ એવા કોમ્બિનેશન અહીંયા કરીને બતાવેલા છે કે આ હોય આ નહીં હોય તો કેટલા, પછી પેલો હોય બીજો નહીં હોય તો પછી કેટલા, બંને નહીં હોય તો પછી કેટલા, એવા આ ટેબલ્સ ફોર્મ કરેલા છે ગ્રંથકારશ્રીએ. તો નેક્સ્ટ હવે અહીંયા કેવું છે તો બધાયું એવો જીવ કે જે કેવો છે જીન નામ અને આહારક ચતુષ્ક બંને વિના છે, એટલે ટોટલ 5 કર્મ વિના. તો 93 - 5 થઈ જાય 88. એ 88 નામ કર્મની પ્રકૃતિ એમ બધાયું છે એટલે 2 આયુષ્યની પ્રકૃતિ, એટલે 141 કર્મની સત્તા. હવે અહીંયા આપણે એક એ જોઈ શકીએ છીએ કે આ છે એક અને આ છે બીજો,
એ બંનેના સત્તા સ્થાન જુઓ, સેમ છે 141 બંનેના માટે, પણ અહીંયા કર્મ પ્રકૃતિની અંદર ફેર થયો છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ અહીંયા શું થયું છે, આની અંદર એક આયુષ્ય ઓછું છે અને જીન નામ એડેડ છે, અને આની અંદર એક આયુષ્ય એડ કરેલ છે, જીન નામ નથી એડ કરેલું, કાઢી મૂકેલ છે. એના હિસાબે અહીંયા +1 - 1 કરીને સેમ જ થઈ ગયા છે ને બધા 141 બંને. એટલે આ બંનેને અલગ અલગ સત્તા સ્થાન નહીં કહેવાય. 141 નું નંબર આવ્યું છે ને એટલે એને એક જ સત્તા સ્થાન કહેવાય છે. એ રીતે સત્તા સ્થાનનું મિનિંગ પણ આપણને સમજવાનું, કે એ કોઈ કહે કે આની અંદર 14 સત્તા સ્થાનો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આ જે આપણે જોઈ રહ્યા છે એની અંદર 14 સત્તા સ્થાનો, તો એની અંદર અહીંયા જ આપણે જોયું એવા એક્ઝામ્પલથી આપણે સમજી શકીએ કે બંનેમાં એ જ સેમ પ્રકૃતિ હોય એવું જરૂરી નથી, પણ હા સેમ નંબરની પ્રકૃતિ હોય, પણ એ સેમ ટુ સેમ પ્રકૃતિ નહીં હોય. જેનું નામ અહીંયા છે પણ અહીંયા નથી, અહીંયા આયુષ્ય છે બીજું પણ અહીંયા નથી, એ ફોર એક્ઝામ્પલ. પછી નેક્સ્ટ અબધાયું એવો જીનનામ અને આહારક ચતુષ્ક વિના, અહીંયા અબધાયું છે અથવા તો સજાતીય એવો આયુષ્ય બાંધેલો, એક આયુષ્ય સત્તામાં અને આનામાંથી 5 માઇનસ કરી લીધા હતા, 93 - 5 = 88, ટોટલ થઈ જાય છે 140 કર્મની સત્તા. પછી બધાયું એવો સંકિત મોન્યની ઉદ્વલના કર્યા પછી, હવે અહીંયા કેવું થઈ ગયું છે, શાસ્ત્રકાર ભગવાન તો એ રીતે કહે છે કે કોઈક જીવ જો એવી પોઝિશનમાં અથવા તો એવી અવસ્થામાં પહોંચી જાય છે કે જ્યાં જે કર્મ પ્રકૃતિને બાંધી શકવાની પોસિબિલિટી નથી, એવા સિચ્યુએશનની અંદર જો તે આવી જાય તો પછી તેવી અવસ્થામાં રહીને તે જે કર્મ પ્રકૃતિનો બંધ પોસિબલ નથી તે સ્થાને, તેની જો સત્તા તેની પાસે રહેલી હોય તો તેની ઉદ્વલના સ્ટાર્ટ કરી લે, અને ઉદ્વલના એટલે તેને સત્તામાંથી ખલાસ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી લે છે. એટલે અહીંયા કેવું સમજવાનું આપણને કે સંકિત મોનિયની ઉદ્વલના આપણે આગળ જોઈ છે ને, મિથ્યાત્વની અંદર કન્વર્ઝન ચાલુ થઈ જાય, સંકિત મોનિયની સત્તા ખલાસ કરી નાખે. તો અહીંયા ફર્સ્ટ એવા મિથ્યા દૃષ્ટિ ગુણસ્થાનકે સંકિત મોહનીયની ઉદ્વલના ચાલુ થઈ જાય છે જ્યારે તે નીચે આવી જાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનક સુધી માત્ર તે રહી શકે છે સંકિત મોહનીય, પછી ત્યાં નીચે આવી જાય જ્યારે પહેલા ગુણસ્થાનકે, ત્યારે ઉદ્વલના ચાલુ થઈ જાય, અને સૌથી પહેલા ત્યાં પહોંચી જાય ફર્સ્ટ ગુણસ્થાનકે, ત્યાર પછી પલ્યોપમનો અસંખ્યાત્મક ભાગ જેટલો ટાઈમ ડ્યુરેશન કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો ત્યારે સૌથી પહેલા સંકિત મોહનીયનો ઉદ્વલના થઈ જાય છે, એટલે સત્તામાંથી નાશ થઈ જાય. અને તે જ્યારે તેનો નાશ થઈ જાય તો ત્યારે મોહનીય કર્મમાંથી અહીંયા 28 જે હતા એનામાંથી એક ચાલ્યો ગયો સંકિત મોહનીય, એટલે અહીંયા 27 બચી ગયા. અને આ કેવો છે, બધાયું એવો છે, એટલે 2 આયુષ્ય કર્મની સત્તા. અને અહીંયા કોઈક એવો જીવ હોય કે જેને સત્તામાં સંકિત મોહનીય નહીં હોય તો એને હવે તીર્થંકર નામ કર્મ પણ સત્તામાં નહીં હશે કમ્પલસરી, આહારક ચતુષ્ક પણ તેના સત્તામાં નહીં હશે કમ્પલસરી, એવું છે. અને હા આપણે આગળ હમણાં જ જોયું ને કે શું કોઈ એવી અવસ્થાની અંદર તે પહોંચી જાય કે જ્યાં તેવા કર્મનો બંધ કરવાનું પોસિબિલિટી નથી, તો ત્યારે તે કર્મની ઉદ્વલના તે ચાલુ કરી નાખે છે, સત્તામાંથી ક્ષય કરી નાખે છે. તારક દ્વિક જે છે એનો બંધ ક્યારે થાય છે, તો 7મે ગુણસ્થાનકે. તો આત્મા જ્યારે અવિરતી અવસ્થામાં આવી જાય તો ત્યારે તે શું કરી લે છે, આહારક ચતુષ્કનો ઉદ્વલના ચાલુ કરી દે છે, એનું સત્તામાંથી નાશ કરવાનો સ્ટાર્ટ કરી લે છે. ત્યાં નીચેના ગુણસ્થાનક અવિરતી વાળા ગુણસ્થાનકમાં આવી જાય ત્યારે. અને આ શું છે, પહેલો ગુણસ્થાનક, એ પણ અવિરતી વાળો છે ને ગુણસ્થાનક. તો ત્યાં આવીને તે આહારક ચતુષ્કને સત્તામાંથી કાઢવાનું સ્ટાર્ટ કરી લે, સાથે સંકિત મોહનીયને પણ સત્તામાંથી કાઢવાનું સ્ટાર્ટ કરી લે, એની પણ ઉદ્વલના ચાલુ થઈ જાય. અને સૌથી પહેલા સત્તામાંથી કોનું નાશ થાય કે ઉદ્વલના કોની પહેલા થઈ જાય, તો આહારક ચતુષ્કની પહેલા ઉદ્વલના થઈ જાય છે. અને એના ઉદ્વલના થયા બાદ નેક્સ્ટ સંકિત મોહનીયની ઉદ્વલના થાય છે પૂરી, એમ સમજવાનું. એટલે એવી સિચ્યુએશન નહીં હોય કે સંકિત મોહનીય સત્તામાં નથી પણ આહારક ચતુષ્ક હજી સત્તામાં પડ્યું છે, એવું નહીં થાય ક્યારે. અથવા તો એવું પણ નહીં થાય કે સંકિત મોહનીય સત્તામાં નથી પણ જીન નામ રહેલું છે સત્તામાં, એવું પણ ક્યારે નહીં થાય. એ આપણને યાદ રાખવાનું. હા તો એ જોયું. એટલે એના હિસાબે આ બધા એવા જીવને સંકિત મોહનીયની ઉદ્વલના કર્યા પછી 140 કર્મની સત્તા
પોસિબલ. અને હા, અહીંયા એ પણ જોઈ લો 140 અહીંયા પણ હતું એનું સત્તા સ્થાન, અહીંયા પણ છે સેમ, પણ કર્મ પ્રકૃતિઓનો અહીંયા ફેર છે, ચેન્જ છે. પછી નેક્સ્ટ છે અબધાયું એવો જીવ કે જેણે સંકેત મોનિયાની ઉદ્વલના કરી લીધી છે, તો એમાં એક આયુષ્ય આની અપેક્ષાએ માઇનસ કરી લેવાનું, એટલે 140 - 1 139. પછી અબધાયું એવો જીવ જેણે મિશ્ર મોનિયાની ઉદ્વલના કરી લીધી છે એવો. તો હવે અહીંયા જ્યારે કોઈક જીવ ચોથે ગુણસ્થાનકથી ગબડીને પહેલા ગુણસ્થાનકે આવી જાય તો ત્યારે આપણે આગળ જોયા મુજબ જો આરક ચતુષ્ક હોય સત્તામાં તો એનું ઉદ્વલના કરી લે, પછી સંકેત મોનિયાની ઉદ્વલના કમ્પ્લીટ થઈ જાય અને પલ્યોપમના અસંખ્યાત્મક ભાગ પસાર થઈ જાય તો ત્યારે મિશ્ર મોનિયાનું પણ સંપૂર્ણપણે ઉદ્વલના થઈ જાય એના સત્તામાંથી. એના હિસાબે અહીંયા શું થઈ જાય, 27 જે હતા સત્તામાં તેનામાંથી એક માઇનસ થઈ ગયો મોનિયાનો, બની ગયા 26. અને હવે આ કેવું છે, બધાયું ને અબધાયું બંનેના કોમ્બિનેશન અહીંયા સમજવાના. બધાયું હોય તો 2, અબધાયું હોય કે સજાતીય એવા બધાયું હોય તો 1, બધાયું વાળો હોય તો 139 અને આ હોય અબધાયું તો 138. પછી બધાયું એવો જીવ કે જેણે દેવદ્વિકની ઉદ્વલના કરી લીધી છે એવો. તો હવે દેવદ્વિકની ઉદ્વલના ક્યારે થાય એ પણ આગળના જ રૂલ મુજબ. શું જોયું આપણે કે કોઈક જીવ એવી અવસ્થામાં જો પહોંચી જાય જે સ્થાને તે તેવા ટાઈપના કર્મનો બંધ નહીં કરી શકે, તો ત્યાં તે પહોંચીને તરત જ તેની ઉદ્વલના કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દે છે પોતાની સત્તામાં. જો તે રહેલું હોય કર્મ તો આગળ આપણે આહારક ચતુષ્ને માટે જોયું ને, અવિરતિ અવસ્થાની અંદર આવી જાય તો ત્યારે તરત જ એનો ઉદ્વલના સ્ટાર્ટ કરી દે. એ જ રીતે દેવદ્વિકને માટે પણ સમજવાનું. કોઈક જીવ જો પંચેન્દ્રિયમાંથી એકેન્દ્રિયમાં આવી જાય તો તે જીવો ત્યાં જઈને વૈક્રિય અષ્ટકની ઉદ્વલના ચાલુ કરી દે છે. હવે એમાંથી પણ સૌથી પહેલા દેવદ્વિકની ઉદ્વલના પૂર્ણ થાય છે. વૈક્રિય અષ્ટકની ઉદ્વલના એક સાથે ચાલુ કરી લે છે, પણ એમાંથી સૌથી પહેલા દેવદ્વિકની ઉદ્વલના કમ્પ્લીટ થાય છે. અને એ કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો દેવદ્વિક કોણ છે, તો નામકર્મની પ્રકૃતિ છે. તો 88 હતી અહીંયા, એમાંથી દેવદ્વિક ચાલ્યો ગયો સત્તામાંથી તો 2 નીકળી ગયા એટલે 86 થઈ ગયા. પાછો અહીંયા 86 વાળો જે છે નામકર્મ વાળો, એના માટે બધાયું ને અબધાયું, અને આ પણ અબધાયું અથવા તો સજાતીય એવો બધાયું, એ બંને સમજવાના. જો બધાયું હોય તો 137, નહીં તો 136 અબધાયું કે સજાતીય બધાયું. પછી હવે દેવદ્વિકની ઉદ્વલના કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી વૈક્રિય અષ્ટક એ આખાની ઉદ્વલના થઈ જાય છે કમ્પ્લીટ. અને આમ તો વૈક્રિય અષ્ટકની અંદર કોણ કોણ આવી જાય છે, તો નરક દ્વિક, દેવદ્વિક અને વૈક્રિય ચતુષ્ક. વૈક્રિય ચતુષ્ક હવે કોણ છે, તો વૈક્રિય શરીર, વૈક્રિય અંગોપાંગ, વૈક્રિય બંધન, વૈક્રિય સંગાતન, એ છે વૈક્રિય અષ્ટક. એની અંદર દેવદ્વિક પણ ગણેલા છે આ વૈક્રિય અષ્ટકની અંદર. તો એના હિસાબે જે આપણે આ બે જોયા એની અંદર આપણે પહેલાથી દેવદ્વિક માઇનસ કરી લીધી છે ને, 88 માંથી 2 માઇનસ કરીને 86 કરી લીધી છે. પછી અહીંયા વૈક્રિય અષ્ટકની ઉદ્વલના આપણે જ્યારે કહીએ તો એની અંદર દેવદ્વિક પણ ગણી લીધું છે. એટલે આ જે 8 નો ગ્રુપ છે એ કે પંચેન્દ્રિયમાંથી કોઈક જીવ એકેન્દ્રિયમાં આવી જાય તો ત્યારે તે વૈક્રિય અષ્ટકની ઉદ્વલના ચાલુ કરી દે અને પહેલા દેવદ્વિકની ઉદ્વલના કમ્પ્લીટ થાય છે. પલ્યોપમનો અસંખ્યાત્મક ભાગ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યારે દેવદ્વિકની ઉદ્વલના કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. એના પછી નેક્સ્ટ જે છે પલ્યોપમનો અસંખ્યાત્મક ભાગ એ પૂર્ણ થાય તો ત્યારે નરકદ્વિક અને વૈક્રિય ચતુષ્ક એમની ઉદ્વલના પૂર્ણ થાય છે. એના હિસાબે ટોટલ વૈક્રિય અષ્ટક અહીંયા નીકળી જાય છે સત્તામાંથી. આ બે જે છે એ બંનેની અંદર વૈક્રિય અષ્ટક છે જ નહીં સત્તામાં. એના હિસાબે અહીંયા 88 માંથી વૈક્રિય અષ્ટક માઇનસ કરીએ તો 80 બચી જાય નામકર્મના. અથવા તો આ દેવદ્વિકમાંથી આપણે જો જોઈએ એટલે આ વાળું જે છે એનામાંથી વૈક્રિય અષ્ટકના બાકીના કેટલા હતા, તો 6, નરકદ્વિક અને વૈક્રિય ચતુષ્ક. એ અહીંયા આનામાંથી માઇનસ કરીએ તો -6, તો 80 થઈ જાય નામકર્મના. પછી હવે નેક્સ્ટ એના જ બધાયું ને અબધાયું એ બંને જોઈએ તો બધાયું હોય તો 2 આયુષ્ય, અબધાયું હોય કે સજાતીય બધાયું હોય તો 1 આયુષ્ય સત્તામાં. એના હિસાબે 131 અથવા તો 130 કર્મની સત્તા. પછી
ક્વેશ્ચન છે કે પલ્યોપમનો અસંખ્યાત્મ ભાગ એટલે શું? તો આપણે આમ જો વિચારીએ કે 1 કલાકનો 60મો ભાગ, તો 1 કલાકનો 60મો ભાગ એટલે શું થાય? 1 મિનિટ થાય. એ જ રીતે એક પલ્યોપમ એ લેવાનું અને એનો અસંખ્યાત્મ ભાગ વિચારવાનો. તો એટલો ટાઈમ ડ્યુરેશન લાગે છે આને. કોઈ પણ આપણે અહીંયા કહીએ સમકિત મૌન્યની ઉદ્વલના, પછી મિશ્ર મૌન્યની ઉદ્વલના કે દેવદ્વિકની ઉદ્વલના, પછી આ બધા જે છે એમની ઉદ્વલનાઓ માટે પલ્યોપમનો અસંખ્યાત્મ ભાગ લાગે છે. અને પલ્યોપમ એક હોય તો તેની અંદર કેટલું ટાઈમ ડ્યુરેશન બતાવી? એક પલ્યોપમ ઇક્વલ્સ ટુ અસંખ્ય વર્ષો, આ પ્રમાણે બતાવ્યું છે. અને એ એક પલ્યોપમનો અસંખ્યાત્મ ભાગ અહીંયા બતાવ્યો છે ઉદ્વલનાનો. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ અહીંયા જે છે આ બંને, એનામાંથી હવે શું થઈ જાય? નેક્સ્ટ ઉચ્ચ ગોત્રની ઉદ્વલના. હવે આ ઉચ્ચ ગોત્રની ઉદ્વલના કોણ કરે? બધા જીવો કરે એવું નથી, પણ જે એવા જીવો હોય કે જે તેવકાય કે વાવકાયની અંદર ગયેલા હોય, એવા જીવો જો તેવકાય ને વાવકાયની અંદર ગયેલા હોય તો ત્યાં તે ઠેકાણે તેઓ મનુષ્ય દ્વિક એની ઉદ્વલના કરી લે અને ઉચ્ચ ગોત્ર એની પણ ઉદ્વલના કરી લે. આ બંનેની ઉદ્વલના ત્યાં જઈને સ્ટાર્ટ કરી લે. એનામાંથી સૌથી પહેલા કોની ઉદ્વલના કમ્પ્લીટ થઈ જાય? તો ઉચ્ચ ગોત્રની ઉદ્વલના કમ્પ્લીટ થાય પહેલા. એના પાછળ મનુષ્ય દ્વિકની ઉદ્વલના કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. એટલે આ બંને કોના માટે સમજવાના? તો તેવું આવું ના જીવો માટે. તેઓ આ ઉદ્વલના કરતા હોય છે, અથવા તો તે સ્થાને પહોંચીને આ બંનેની ઉદ્વલના થતી હોય છે. અને મનુષ્ય દ્વિક એટલે શું સમજવાનું? તો મનુષ્ય ગતિ, મનુષ્યાનુપૂર્વી, એ બે. તો એવા જે છે ઉચ્ચ ગોત્ર છે. ઉચ્ચ ગોત્ર શું છે? તો ગોત્ર કર્મ છે. તો આગળ અહીંયા સુધી બધા ગોત્ર અને વગેરે જે છે તે બધા હતા, પણ અહીંયા ગોત્ર કર્મ -1 થયો છે ઉચ્ચ ગોત્રની ઉદ્વલના કરીને. 130 - 1 129. પછી મનુષ્ય દ્વિકની ઉદ્વલના કર્યા પછી મનુષ્ય દ્વિક શું છે? તો આ નામ કર્મનું, એટલે 80 - 2 78 એટલા કર્મની સત્તા આ વાળા જીવને. એના હિસાબે 127 નું સત્તા સ્થાન આવી ગયું. અને અહીંયા ટોટલ આપણી પાસે કેટલા સત્તા સ્થાનો આવી ગયા? ભલે અહીંયા આપણે અલગ અલગ કોમ્બિનેશન જોયા 17 નંબરના, તો પણ આમ યુનિક નંબર્સ જોઈએ આમાંથી તો કેટલા છે યુનિક નંબર્સ કે યુનિક સત્તા સ્થાનો? તો 14 છે. કયા કયા? તો 127 129 130 131 136 137 138 139 140 141 142 144 145 અને 148. આટલા ટોટલ 14 સત્તા સ્થાનો પોસિબલ છે સાદી મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવને આશ્રયને. ઓકે, આજનો સમય આપણો અહીંયા થયો છે. આગળના પદાર્થો આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં જોશું અવસરે. જેના આજ્ઞા વિરુદ્ધ કંઈ પણ બોલાય તો મિચ્છામિ દુક્કડમ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. પ્રણામ. બધા શાતામાં રહેજો, જીનાજ્ઞા પૂર્વકનું જીવન જીવજો, સર્વવીરતી તરફ આગળ વધજો.